آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے کنیا کماری کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کیرلا پہنچ گیا ہے اور یہ شمال مغربی بھارت کے زیادہ تر علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ IIT مدراس کے اسٹارٹ اپ اگنیکول کوسموس نے مکمل 3D پرنٹڈ انجن کے ساتھ دنیا کا پہلا راکٹ لانچ کیا۔ اور باکسنگ میں بھارت کے سچن سواش بینکاک کے عالمی کوالیفیکیشن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے آخری لمحات میں ریلیاں کر کے ووٹروں کو راغب کرنے کی اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس مرحلے میں ہفتے کے روز 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے چنڈی گڑھ میں 57 پارلیمانی حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں 1 جون کو جن سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں اتر پردیش اور پنجاب کی 13 سیٹیں، مغربی بنگال میں 9، بہار میں 8، اڈیشہ میں 6، ہماچل پردیش میں 4، جھارکھنڈ میں 3 اور مرکز کے زیر انتظام علاقے چنڈی گڑھ کی 1 سیٹ شامل ہے۔ اس مرحلے میں مجموعی طور پر 904 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے آج پنجاب کے ہوشیار پور قصبے میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا بھی آج اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں امرتسر، فرید کوٹ اور روپ نگر میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان مختلف ضلعوں میں روڈ شو کر رہے ہیں۔ ادھر اتر پردیش میں وزیر دفاع اور بی جے پی کے سینئر رہنما راجناتھ سنگھ کشی نگر، رابرٹس گنج اور چندولی حلقے میں چناؤ مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کشی نگر اور سون بھدر حلقوں میں روڈ شو کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو آج مہاراج گنج اور گھوسی حلقوں میں چناؤ مہم میں شامل ہو رہے ہیں۔ جھارکھنڈ بی جے پی کے سربراہ بابو لال مرانڈی گڈا اور صاحب گنج حلقوں میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور جے ایم ایم کے رہنما چمپئی سورین اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں گوڈا، دمکا اور صاحب گنج پارلیمانی حلقوں میں کئی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ادھر بہار میں بی جے پی کے ریاستی صدر سمراٹ چودھری ان علاقوں میں چناؤ ریلیاں کر رہے ہیں جہاں 1 جون کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا نالندہ، جہان آباد اور پاٹلی پتر حلقوں میں گھر گھر جا کر چناؤ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایل جے پی رام ولاس کے سربراہ چراغ پاسوان بھی این ڈی اے امیدواروں کی حمایت میں عوامی جلسے کر رہے ہیں۔ آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد پاٹلی پتر حلقے میں روڈ شو کر رہے ہیں، جبکہ آر جے ڈی کے رہنما تیجسوی پرساد یادو ان سبھی 8 پارلیمانی حلقوں کا دورہ کر کے عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں جہاں 1 جون کو پولنگ ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے کنیا کماری کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ سے پہر تقریباً 4 بجے تریوندرم سے کنیا کماری پہنچیں گے۔ وہ بھگوتی مندر جائیں گے۔ جناب مودی ایم ایل وویکانند بحری جہاز کے ذریعے سوامی وویکانند میموریل بھی جائیں گے۔ میموریل میں 3 دن تک دھیان لگانے کے بعد وہ 1 جون کو تھریولور مجسمے کا بھی دورہ کریں گے۔ بعد میں وہ ایک خصوصی پرواز سے تریوندرم لوٹ جائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گوا کے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ گوا کے لوگ اپنے ترقی پسندانہ اقدار اور میزبانی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گوا نے کئی شعبوں میں قابل قدر ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ یہ خوبصورت ریاست اور اس کے عوام خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر آج اتراکھنڈ کے 1 دن کے سرکاری دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ وہ نینی تال ضلع میں کینچی دھام کے مقام پر نیم کرولی مندر جائیں گے۔ بعد میں جناب دھنکر ادھم سنگھ نگر ضلع میں پنت نگر کے مقام پر زراعت اور ٹیکنالوجی کی گووند بلبھ پنت یونیورسٹی کے میوزیم کا بھی دورہ کریں گے۔ ریاست کی چیف سیکریٹری رادھا راتوری نے بتایا کہ نائب صدر جمہوریہ کے دورے کے مد نظر انتظامیہ نے سخت سیکورٹی انتظامات کیے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی مانسون آج کیرلا پہنچ گیا ہے
اور मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, अंडमान निकोबार जज़ायर और माहे में कहीं कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को तमिलनाडु और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला जारी है। कल जम्मू शहर में इस मौसम का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 5.7 डिग्री ज्यादा है। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने खबर दी है कि जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सख्त गर्मी पड़ रही है और 16 मई के बाद से दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्या ने दोपहर 12 बजे से सेपहर 3 बजे के दौरान मवेशियों के जरिए बारबरदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि यह हुक्मनामा जानवरों के साथ मजालिम की रोकथाम एक्ट 1960 और बारबरदारी के काम में लाए जाने वाले जानवरों के साथ मजालिम की रोकथाम कवानीन 1965 की दफात के तहत जारी किया गया है। गजा में इसराइली दिफाई अफवाज IDF ने फिलाडेल्फिया इलाके के नाम से जाने जाने वाले गजा मिस्र सरहद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। IDF के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी के मुताबिक कब्जे में ली गई गजा मिस्र सरहदी पट्टी 14 किलोमीटर तवील है। तर्जुमान ने इसे हमास को हथियार स्मगल करने वाली ऑक्सीजन पाइपलाइन करार दिया है। सरहद पर कई रॉकेट लॉन्चेस भी बरामद किए गए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि IDF ने 20 सुरंगों का भी पता लगाया है जो सरहद पार स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तर्जुमान के मुताबिक इनमें से कुछ सुरंगों के बारे में इसराइल की फौज को पहले से मालूम था, ताहम दीगर सुरंगों का पहली मरतबा इंकशाफ हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने मुकम्मल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया के पहले रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया है। रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाला रॉकेट भी है, जो मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इसे आज सुबह 7:15 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकूल कॉस्मोस के जरिए कायम करदा लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया। आजमाइशी परवाज का मकसद अंदरूनी मुल्क और घरेलू टेक्नोलॉजीज का मुजाहरा करना, परवाज के अहम डेटा को जमा करना और अग्निकूल के ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल अग्निबाण के लिए निजाम के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। अग्निबाण की कामयाब आजमाइश पर अग्निकूल कॉस्मोस को मुबारकबाद देते हुए इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि ये कामयाबी इसरो को खलाई स्टार्टअप और गैर सरकारी इदारों को इख्तिराआत और आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क में एक मुतहर्रिक खलाई इकोसिस्टम की तश्कील के लिए तहरीक फराहम करती है। अग्निबाण 2 मरहलों वाला एक रॉकेट है जिसमें 300 किलोग्राम वजन 700 किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाने की सलाहियत है। भारतीय हज मिशन कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा के जरिए इंतजाम किए गए रिहायशी इमारतों के बारे में बात करते हुए आज़मीन हज ने बताया कि इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हज मिशन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए मक्का पहुंचने वाले 1,40,000 आज़मीन हज को ठहराने के लिए तकरीबन 400 इमारतों को किराए पर लिया है। हज कमेटी के CEO की क़यादत में एक टीम के जरिए हर इमारत की निगरानी की जाती है। ये तमाम इमारतें सऊदी अरब की वजारत हज की तमाम ज़रूरतों को पूरा करती हैं। बगैर महरम के हज करने वाली ख़वातीन के लिए अलहदा इमारतें मुहैया कराई गई हैं। मुक्केबाजी में भारत के सचिन सिवाश बैंकॉक में आलमी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से कन्याकुमारी का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। जुनूब मगरबी मानसून केरला पहुंच गया है और ये शिमाल मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने मुकम्मल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। और बॉक्सिंग में भारत के सचिन सिवाच बैंकॉक के आलमी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।